السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات اور میں ہوں نوشیروان، اور آج ہم بات کریں گے سینئر صحافی سعید چودھری صاحب سے۔ مریم نواز نے دورہ کراچی کیوں ملتوی کیا اور انہوں نے پریس کانفرنس میں کچھ اہم اشارے بھی دیے، ان پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کے بارے میں خبریں تھیں کہ 26 کو ہو رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور جسٹس قاضی فائزہ کیس چلتا ہی جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، مریم اورنگزیب نے آج جانا تھا، مریم نواز نے مریم اورنگزیب نے بھی ساتھ ہی جانا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو مریم نواز شریف نے آج جانا تھا، تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا میں نہیں جا رہی، کرونا کا مسئلہ ہے، یہ کہا ہے نا انہوں نے، بالکل، اور دیگر کوئی باتیں کی ہیں انہوں نے، جہانگیر ترین گروپ کا بھی ذکر ہوا ہے، اور بلاول سے 6 تعلقات کی بات ہوئی ہے، اور پی ڈی ایم کی بات ہوئی ہے، چچا کی بات، چچا کے بارے میں بڑے اچھے خیال، ٹھیک ہے نا۔ بالکل، تو بہت ساری اس میں لوگوں کے ذہن میں جو تھے سوالات، ان کے جواب بھی ہیں، بالکل، کہ یہی خاص طور پہ کہ جناب مریم الدین سیاست موقعی چاچا باہر آ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ وہ جیسے چچا کے اندر جانے سے پہلے جو کردار ادا کر رہے تھے مریم جی، وہی بعد میں کریں گے، وہی انہوں نے آج کہا ہے، بالکل۔ اور یہاں تک کہ ان کے تعلق ہے کہ انہوں نے وہاں جانا تھا، یہ پہلے بھی جو ہے نا وہاں جانے کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ وہ نہیں تھی جذباتی کہ میں نے جانا ہے یا نہیں جانا، ٹھیک بات ہے۔ پہلے بھی وہ انہوں نے ریکویسٹ کر کے بلایا تھا ان کو، رانا مشہور صاحب کی بار بار آئے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے جناب آپ آئیں، تو وہ انہوں نے اب کرونا کا کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کرونا بہت پھیل گیا ہے اور بڑا خطرناک ہو گیا ہے، اور تیسری لہر جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے قوم کو بتایا، بالکل جیسے عمران خان اکثر بتاتے رہتے ہیں، بالکل۔ یار اصل بات یہ ہے نا، آپ کے عمران خان نے فوج کو ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے کہا کہ فوج آئے گی، فوج عمل درآمد کروائے گی، تو اگر فوج وہاں ہوتی ہے ایس او پیز تو یہ کہتے ہیں نا 3 میٹر دور رہنا ہے، 6 فٹ پتہ نہیں کتنے فٹ دور رہنا ہے، ماسک پہننا ہے، سینیٹائزر یہ ہونا چاہیے، گاڑی میں بھی اگر ایک بندے سے زیادہ ہیں تو ماسک ہونا چاہیے، ورنہ پکڑ لیں گے وغیرہ وغیرہ، اس میں وہ گرفتاری بھی ہو جاتی ہے، ہاں جی، قانون ہے، ٹھیک ہے، اور 6 بجے دکانیں بند کرنا۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ فوج کو بلانے کی کیا ہماری جو سول انتظامیہ ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اس حوالے سے؟ ہاں جی، وہ تو ناکام نہیں ہے، وہ تو انہوں نے جب جتنے بھی وہ لاک ڈاؤن وغیرہ جو بھی ہوئے ہیں ڈھیلے ڈالے جیسے بھی جو احکامات تھے ان پر عمل ہوتا رہا ہے، بالکل اپنی پوری کوشش۔ فوج کو بلانے کا مطلب یہ ایک نکلتا ہے کہ اس تاثر کو تقویت ملے کہ فوج کے بغیر پاجی اس ملک کوئی حل نہیں ہے گا، کوئی چیز سدھی نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک فوج نہ آئے، بالکل یہی ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہاں ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے فوج کراچی میں بھی ہوگی، بالکل، تو مریم کو ریلی شیلی نکالتی وہاں ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتی، تو وہ کن کا آمنا سامنا ہونا تھا؟ مریم کا اور فوج کا۔ میرا خیال ہے کہ ایک عقل مندی کر گئے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کہ فوج کے ساتھ ڈائریکٹ اس طرح آمنا سامنا نہ ہو۔ اب ظاہر ہے وہ ریلی نکال چکی ہیں، اعلان کر چکی ہیں، فوج ایس او پیز کا بہانہ کر کے کہہ رہے نا یہ کر رہے، بالکل، تو پھر وہاں مشکل ہو جائے گا مریم کے لیے یا نون لیگ کے لیے کہ وہ پیچھے ہٹے، ہاں جی، اور پھر ظاہر ہے وہ ایس او پیز درآمد کروانے والے جو ہیں ان کے لیے بھی وہ بلا وجہ ایک تنقید یا تناؤ یا ٹکراؤ، بالکل، اس سے بچنے کا یہ بہترین طریقہ تھا، اور پیغام تو انہوں نے دے ہی دیا ہے، بالکل، پریس کانفرنس کے لیے وہاں کے اپنے کارکنوں کو یہ کرے وہ کرے۔ اور جہانگیر ترین کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے؟ ہاں جی، انہوں نے کہا جی جہانگیر ترین ہمارے علاوہ اور بھی لوگوں سے رابطے میں ہیں، پارٹیوں سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گروپ کو پورے کو گئے اگلے الیکشن میں کیا کریں گے۔ جو بی بی ہے نا، ہاں جی، یہ بڑی سمجھدار ہے، اس سے جہانگیر ترین نہیں کہا، وہ بڑی انہوں نے ایک ڈپلومیٹک، بالکل ٹھیک ہے نا، وہ کہتی ہے نا میں ناپ تول کے سارے جو کرتی ہوں نا سارا کچھ میرا تولے آیا ہوں کیلکولیٹڈ ہوں، ان کا جہانگیر ترین گروپ، بالکل جہانگیر ترین گروپ سے مراد وہ جو 40 بندوں کا دعویٰ کر دیا نا اب انہوں نے، جہانگیر ترین صاحب نے کہ 40 بندے میرے ساتھ ہیں، تو وہ 40 بندے وہ ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عوام کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے، بالکل،
تو عوام کی نبض جو ہے وہ تو ویسے اب ڈسٹرب سی ہے، کبھی سلو ہو جاتی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. بلڈ پریشر ردم میں نہیں ہے، ردم میں نہیں، بلڈ پریشر ذرا اپ ہے نا. ہاں جی، کیونکہ ہر طرف تو روٹی کے تو لالے پڑے ہوئے ہیں. بالکل. اور ان کی جو حکومت ہے، آپ کے لاڈلے جو ہیں ہاں جی، عمران خان، ہاں جی، وہ کچھ ڈلیور نہیں کر پا رہے. بالکل. سول انتظامیہ پہ انحصار نہیں کر رہے، وہ ہر کام فوج کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. دیکھنا فوج اس میں بھی بدنام ہو رہی ہے، جو بلا رہے ہیں سپیس کے جنہیں ٹی اے ڈی اے بنان گے ہوں. ہاں، یعنی کوئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں بالکل بالکل کہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتے یہ جس سے ان کا مالی فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹی اے ڈی اے، سی اے ڈی اے، وہ جو بھی زیادہ ڈیوٹیاں لگیں گی تو پیسے لگنے ہیں نا. جی جی بالکل. عمران خان صاحب نے کہہ دیا جنیب میں فوجی ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہو کہ ریلی اسلام آباد کراچی والی جو ہے مریم کی، کم از کم اتنا فائدہ عمران خان کو ہو گیا ہے. لیکن وہ جو انہوں نے بڑکے مارنی ہے، جو گندہ کرنا ہے اس حکومت کو، وہ تو پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کر سکتی ہیں، کسی بھی طریقے سے کر. اور جہانگیر ترین کے وہ کہہ رہی ہیں کہ 40 بندوں سے بھی اس سے بھی زیادہ بندے جتنے وہ ظاہر کر رہے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہم سے رابطوں کی اور پیپلز پارٹی کے دیگر جماعتوں سے رابطے کی وہی بات کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بل بوتے پہ بھی تھوڑا سا سہارا کسی جماعت کا مل جائے تو جیت جانے والے لوگ ہیں. ان میں وہی جنوبی پنجاب والے اور یہ وہ سارے. تو وہ ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ پی ٹی آئی دی اگلی حکومتیں نہیں بننی، اس لیے نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ہم نے کہا ہے کہ وہ ملاقات جو ہے وہ اس طرح کا وہ عمران خان سے ملاقات کر کے تاثر این آر والا نہیں دینا چاہتے. تو وہ ایف آئی آر میں ہے کچھ نہیں، بالکل جو ہے، اور یہ نکل جائیں گے. بالکل. اور یہ ایک پریشر گروپ جو ہے ہم خیالوں کا، یہ وہ عمران خان ڈر رہے ہیں کہ یہ بجٹ میں ہمیں ڈسٹرب کریں گے، اور یہ کر بھی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو اللہ عمران خان کو چھوڑ کے ان کے سامنے ترین صاحب کے ساتھ کھڑے. ہاں جی سر، ترین صاحب اسلام آباد میں ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی مصروفیت کیا ہے یہ تو نہیں پتا. لیکن آج مریم نے 3-4 لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں. فردوس آپا، شہباز گل، شہزاد اکبر، ان کو نیند نہیں آنی آج. اچھا کیا کہہ دیا انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب پارٹی صدر ہیں، نون لیگ کی قیادت ان کے پاس ہے، جس نے پی ڈی ایم سے متعلق یا پارٹی سے متعلق بات کرنی ہے ان سے بات کریں. میں تو سینئر نائب صدر ہوں، میرا تیسرے نمبر پہ آتی ہے باری. پہلے میاں بڑے میاں صاحب قائد ہیں، پھر صدر صاحب ہیں، پھر تیسرے نمبر. یار یہ سیدھی سیدھی طے شدہ بات ہے کہ جب باہر آ گئے ہیں جی شہباز شریف، ہاں جی، تو اب شہباز شریف ہی لیڈ کریں گے. وہ تو ان کا خلاف اور کر رہی تھی. ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ جو لڑائی والی باتیں ہیں، نون میں سے شین نکلنے والی باتیں ہیں، یہ ساری میں ان پہ کبھی بھی مجھے یقین نہیں رہا. جی میرے تھوڑے بہت سورسز جو ہیں ٹھیک ہے وہ بتاتے رہتے ہیں کہ کیسے وہ بھائی صاحب کی اجازت کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. ہاں جی بالکل. شہباز شریف صاحب، بالکل نواز شریف صاحب نے جو کہنا ہے وہی ہونا. ہاں جی سر، وہ جو کل آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد بھائی سے بات کر رہے تھے، وہ دیکھنے میں تابع داری ان کی بھائی کی. ہاں دیکھیں نا، وہ میں نے وہ مجھے کسی نے بھیجی تھی، ابھی تو وہ میڈیا پہ آئی نہیں تھی. ہاں جی. جب مجھے کسی نے بھیجی تھی جی تو کل تو ہم پروگرام ہی نہیں کر سکے. ہاں جی. ہاں تو تابع داری سے زیادہ بھائی کی تابع داری کیا ہو سکتی ہے. ہاں جی. میرا خیال ہے کہ فیملیز میں ہونا بھی ایسے چاہیے یار. وہاں بڑا بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ یا دوسرے اپنی جگہ معاملہ، لیکن وہ جو ان کی وہ تابع داری تھی. ہاں جی ٹھیک ہے. بھائی صاحب بالکل. تو سر میری پارٹی کے لوگ جن کو نیند نہیں آ رہی لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آ رہے پروپیگنڈے سے. اب وہ جو نون لیگ نے کل ایک لسٹ جاری کی تھی ساگدار صاحب نے کہ یہ لوگ ٹی وی چینل میں جائیں گے اور 3-4 لوگ ایسے ہیں جو نہیں جا سکیں گے. ہاں یہ تو نہیں کہا یہ نہیں جائیں گے. انہوں نے 3-4 نام اس لسٹ میں شامل نہیں کیے. 3 نام. بالکل. ایک تو وہ اسد عمر کے بھائی کیا نام، محمد زبیر صاحب، دوسرے جاوید لطیف صاحب، اور تیسرے طارق فضل چودھری صاحب. ابھی آپ مجھے کیا کہہ رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تھے نون لیگ نواز شریف گروپ کے جو بڑے اگریسو تھے، تو ان کو ذرا سائڈ پہ کرنے کے لیے. اچھا میرے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو ٹویٹر تھا وہ تو ساکھ ڈار کا تھا. ساکھ ڈار کس کا بندہ ہے؟ نواز شریف کا. تلال چوری کس کا بندہ ہے؟ نواز شریف کا. اچھا جو جائیں گے ان کے نام میں لینے لگا ہوں. اعظم زیر تارڑ کس کا بندہ ہے؟ نواز شریف کا.
मरियम औरंगजेब किसकी हैं? मरियम नवाज की है, नवाज शरीफ की। बिल्कुल। उस्मा बुखारी किसकी हैं? नवाज शरीफ। अताउल्लाह तारड़ किसके हैं? आजकल मरियम नवाज के साथ। ठीक है मेरे भाई, ये इससे ये कहाँ तासर मिलता है कि दोनों भाइयों में कुछ ऐसा हो गया है। हमजा शहबाज चलो कह लें कि शहबाज शरीफ, बाकी जितने भी लोग हैं, हाँ जी, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, वो किसके, किसने टिकट, ये सारे जो सेनेटर वगैरह हैं इनको टिकट उनकी मजदूरी से मिला है, उनके कहने पे मिला है, नवाज शरीफ के। हाँ जी, तो इस ये कहाँ से तासर आ गया? वैसे भी वो उन्होंने लिस्ट वापस ले लिया। हाँ जी, वो ट्विटर से कह रहे थे उन्होंने वापस ले लिए, जिसके बुला रहे। कैसे रोक सकते हैं? जवेद लतीफ साहब अगर कोई बुलाते हैं, हाँ जी, हामिद मीर साहब बड़े उनके फैन हैं, बड़ी यारी है उनकी, ठीक है। अगर वो बुलाते हैं उनको तो वो कहेगा मैं नहीं जाना, मेरे मामा ने क़यादत ने मना करता। ये तो नहीं है ना। उसमें तो आपके परवेज रशीद साहब का भी नाम नहीं है वैसे लिस्ट में। हाँ जी, वो जाते नहीं है। हाँ जी, वो अगर करे तो सोलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उनका मिजाज कुछ और फर्क है। तो फिर तो उनको भी इसका मतलब फारग कर दिया गया है। यार ये मतलब इसका नहीं, ये वो मेरी पार्टी वाले हैं आपके पास, वो ठीक है, उनको बहाना चाहिए कोई ये बात करने का कि जनाब ये हो गया वो हो गया। अब वो जनाब नून से शीन निकल गई इनकी जी हसरत रह जानी है, नून से शीन निकलने वाली। नून से शीन निच्छी होती है अच्छा, दूसरा सर, वो जो पीडीएम का सरबराही इजलास के बारे में खबरें चल रही थी कि 26 को सरबराही इजलास है, पीपल्स पार्टी और एनपी को नहीं बुला रहे। यार ये देखें, ये अब खबरें मैंने देखी हैं, कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जनाब वो पीडीएम का सरबराही इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और स्टीयरिंग कमेटी का होगा। जी, इन लोगों को ये पता ही नहीं कि इजलास क्या था। वो ये 26 तारीख को 4 बजे अफ्तार डिनर दिया है मौलाना फजल रहमान साहब ने, पार्टी के जो पीडीएम के जो सदर हैं और जो सेक्रेटरी हैं शाहद खान अब्बासी, उन्होंने ये पैगाम सर्कुलेट किया है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है। और उन्होंने कहा कि 26 तारीख को 4 बजे आपने मौलाना साहब के घर इफ्तार में शिरकत के लिए आना है। ठीक है। उसमें इनवाइट किन को किया था? उन्होंने इनवाइट किया था स्टीयरिंग कमेटी के अरकान और पार्टी हेड्स। ठीक है। ये इस तरह का वो इजलास कह रहे हैं आप। ठीक है। इफ्तार पे एक इजलास हो जाना जिसमें पार्टी हेड्स भी हैं, ठीक है, और स्टीयरिंग कमेटी के जो अरकान है वो भी है। उन्होंने 26 को बुलाया। उसमें आज जो ये रौला पड़ा है ना थोड़ा सा, हाँ जी, कुछ मैसेज किए हैं जो बलूचिस्तान से तल्लक रखने वाली जमातें हैं पीडीएम की। ठीक है। उन्होंने वो धमाका हुआ है ना वहाँ शावर में, कोयटा में, तो उस हवाले से उन्होंने कहा 5 दिन इसको ना लेट कर लें, लेकिन वो रिस्पॉन्स कोई नहीं आया। वो 26 तारीख को 4 बजे इफ्तार जो है वो मौलाना साहब के घर में हो रहा है। और मौलाना साहब के जो राब्ते हैं एएनपी और आसफ अली जरदारी साहब से, और वो डॉक्टर सुमरो साहब को पैगाम ज़बानी भी लेके गए हैं। अच्छा, मौलाना साहब के पास जरदारी साहब का, तो वो उनको कहते हैं जनाब पीपल्स पार्टी वालों को क्यों नहीं बुलाया? पीपल्स पार्टी वाले उस व्हाट्सएप ग्रुप से निकल चुके हुए हैं और वो रिज़ाइन कर चुके हुए हैं ओहदों से। अब मौलाना साहब जो है वो एएनपी और पीपल्स पार्टी की क़यादत से जो रवाबत है उनकी, या जो राब्ते हुए हैं जी, उस हवाले से जो 26 को इजलास हो रहा है उसमें उनको एतमाद में लेंगे। ठीक है। और ये जो उम्मीद रखने वाले लोग हैं इनमें पीडीएम में जो जमातें हैं, कोई जमात भी नून लीग के सिवा एएनपी और पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकालने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं कि मुतहद होके जो कुछ हमने गेन किया है वो इत्तेफाक और इत्तेहाद की वजह से किया। ठीक है। ख़ासतौर पे जो गिलानी साहब की सीट, और फिर वो तो ज़मानतें और ये वो सारा कुछ प्रेशर फलां समझ गए ना आप? ठीक, वो सारी चीज़ें उसी को इत्तेहाद की वजह से और मुतहदों पे प्रेशर डाला उसकी वजह से। हाँ, उसकी वजह से वो है। बाकी वो ये जो पाकिस्तान में सियासत है ना जी, तारीख पढ़नी चाहिए पाकिस्तान की सियासत की। 50 की दहाई में 56 के बाद 57 माशाल्लाह से पहले राउंड अबाउट पहले एक ही मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान 2 ही सूबे थे।
मगरबी पाकिस्तान के वज़ीर आला थे डॉक्टर खान साहब, अच्छा, वो थे डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक। सुरखपोश में उनके भाई थे, अच्छा, वली खां के चचा थे वो, ठीक है, और उनका नाम था खान अब्दुल जब्बार खान, लेकिन डॉक्टर खान साहब के नाम से वो मशहूर थे। मुस्लिम लीग की हुकूमत थी ठीक, इधर, और रातों रात हाँ जी, एक ही रात एक ही रात में, मुस्लिम लीग जो है वो बदल गई रिपब्लिकन पार्टी में, अच्छा, और खान साहब उसके बानी सदर थे। ठीक, सुरखपोश ये उस वक्त एएनपी वगैरह नहीं थी, ये हाँ। सुरखपोश कहलवाते थे, खदाई खिदमतगार। ठीक, सुरखपोश लीडर जो है वो रिपब्लिकन पार्टी का, जो सारे मुस्लिम लीग नून बार बार आए, मुस्लिम लीग से सारे कन्वर्ट हुई, और उसके वो सदर और वज़ीर आला मगरबी पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान की सियासत में वो फिर 1958 में मई के राउंड अबाउट वो कत्ल हो गए थे पटवारी के हाथों। अच्छा, अता मोहम्मद पटवारी था, अपने बेटे से मिलने आए हुए थे वो लाहौर में, तो वो पटवारी कह रहा था शायद आपकी वजह से मेरी नौकरी की, इस तरह का मसला हो। इस तरह खान साहब बड़े वैसे आला आदमी थे। वो किस्सा खानी बाजार में जब वज़ीर आला थे, उस वक्त ऐसे प्रोटोकॉल जैसे अब है, हाँ जी, ऐसे नहीं होता था कि जनाब वो हटो बच्चो ये वो, और वैसे भी सुरखपोश थे वो, हाँ जी, और वो अवाम के अंदर जड़े और अवाम के साथ घुल मिल जाना। जी, वो किस्सा खानी बाजार में जा रहे थे, तो एक सुरखपोश ने या उनके कारकुन ने उनका गिरेबान पकड़ लिया, अच्छा, बाकायदा, हाँ जी, जैसे गिरेबान से नहीं पकड़ हाँ लेते जी, दोस्तों में। हाँ। उन्होंने कहा कि वो तू सकले कीता की है, और खान साहब ने ये कहा मेरा गिरेबान छोड़ो। उन्होंने कहा यार इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने तुम्हें वो हौसला दिया है कि तू वज़ीर आला का गिरेबान पकड़ रहा है यार। वाह, बिल्कुल, खान अब्दुल जब्बार हाँ खान साहब ने ये वहाँ ये तारीख में है लिखा हुआ। तो पाकिस्तान की तारीख जो है, एक दिन में रातों रात अगर मुस्लिम लीग जो है वो रिपब्लिकन बन सकती है, और फिर सुरखपोश वज़ीर आला बन सकता है हाँ जी, मगरबी पाकिस्तान का, यानी पूरे पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है उस पूरे का बिल्कुल, वो इंतजामी हेड था। हाँ जी, तो अब ये कुछ हो सकता है, पता नहीं कल को क्या हो जाए। आप कह रहे हैं ना पीडीएम ऐसी होगी तो पीडीएम वैसी हो गई, हाँ। कि इजलास मुलतवी हो गया। बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी इतला है जी, अब तक की, जी, वो ये है कि वो 26 तारीख को एक इफ्तार दे रहे हैं 4 बजे, जिसमें स्टेयरिंग कमेटी के मेंबरान मौजूद हैं, ठीक है, और जो पार्टी हेड्स हाँ हैं जी। वो हैं, और पीपल्स पार्टी का वहाँ ये फैसला हो जाएगा। फैसला क्या होना है वो उनको कहेंगे, कोई कमेटी बनाएंगे, भेजेंगे उनके पास, ठीक है ना। वो कह देंगे कि यार राब्ते मेरे हैं, हाँ हमें जी। ये है कि वो दोनों तरफ से गलतफहमी हो गई थी। मरियम ने भी यही कहा है, बिल्कुल, मरियम ने भी बिल्कुल, ये कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकती कि आपस में डिवाइड बढ़े, डिवीजन बढ़े या हाँ जी। शिद्दत पैदा हो, बिल्कुल, ये तनाव मजीद बढ़े। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल है, आप ठीक है। टेंशन ना लिया करें इसमें। तो ये पाकिस्तान की सियासत ऐसे चलती रहनी है। इनका बस जो है ना बयानियाँ, जी, वोट को इज्जत दो, और पीडीएम ने भी उसको एक तरह से अडॉप्ट किया हुआ है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी वाले कभी कभी अपना जीव बूटो का नारा लगाते थे वो तो लगता ही है, ठीक है ना। ठीक तो है, ये इस तरह की सूरत हाल सर। ठीक है सर। ये जस्टिस काजी फाइजा साहब का केस है, इसका क्या मामला चल रहा है? यार वो पता क्या, कल इसकी समाअत मुकम्मल हो जाना चाहिए थी, ठीक है, और आर्गूमेंट्स उन्होंने परसों कहा था जी, आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कि जनाब मैं कल मुकम्मल कर लूँगा, ठीक है, लेकिन फिर 2-4 सवालात ऐसे बीच में कर दिए उन्होंने। प्रेसिडेंट अपना जो हेड है अब बंदे वो आता- पीर पे, अब ठीक है, पीर का मसला यही है, वो 30 अप्रैल को मंजूर मलिक साहब ने रिटायर होना है, और बज़ाहिर इस वक्त जो तकसीम है वो 5-5 है, हाँ जी, जजमेंट का कोई नहीं पता होता। जी, जैसे जी। वो मैंने कहा ना कि 56-7 में रिपब्लिकन रातों रात बन गई थी, हाँ जी, यहाँ भी कुछ नहीं पता। हाँ, रातों रात अदालतों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऐसी ग्रुप बंदियाँ जो हैं वो पहले। अब एक नया नुक्ता जो उन्होंने उठाया है ना आमिर रहमान ने, जी, उन्होंने कहा कि जनाब चलो आपने एक आर्डर कर दिया कि एफबीआर इंक्वायरी करे,
सरीना काजी साहबा के और उनके बच्चों के जायदादों की। ठीक है। तो वो इंक्वायरी उन्होंने कर दी। अब अगर आप अपना ये हुक्म वापस लेते हैं इंक्वायरी वाला जी, तो वो पीस ऑफ एविडेंस जो है रिपोर्ट की शक्ल में वो तो मार्ज़ वजूद में आ चुका है। ठीक है। वो तो बन गया हुआ है। जी, वो जो रिपोर्ट है वो तो जुडिशियल कमेटी में, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में वो रख दी गई है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप हुक्म वापस लेते हैं तो। ठीक है। ये एक वैलिड पॉइंट है। हाँ जी। तो उसमें जवाब आएगा कोई, लेकिन ये इसमें दो हिस्से थे ना। एक तो ये था कि वो उनको ऑर्डर दिया गया था कि आप ये बनाएं रिपोर्ट मुरतब करें, हाँ जी। और फिर ये था कि ये रिपोर्ट मुरतब करके आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को दें और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसका जायजा लेगी। ठीक है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को हुक्म था, अगर वो हुक्म वापस हो जाता है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ऊपर जो एक अदालती हुक्म, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पर अदालती हुक्म की एक तलवार है ना जी, कि ना आपने इसका जायजा लेना है, वो तो खत्म हो जाएगी ना। ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने अगर रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट में कुछ गलतियां हैं, हाँ जी, या उनका हक मजरूह किया है सरीना का और उनके बच्चों का, या गलत रिपोर्ट तैयार की है, तो उनके पास तो एक फिर FBI अपने तौर पे कार्रवाई करे। ठीक है। वो उनके पास फिर अपील का हक भी होगा, जो भी कानून ने दिया हुआ है उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उनके रिटायरमेंट से पहले मंजूर मलिक साहब के रिटायरमेंट से पहले मामला जो उन्होंने निपटा देना है, क्योंकि वो एक जज तो नहीं ना। हाँ जी, अगर 5 हैं तो 5 ये भी तो चाह रहे हो ना कि जल्दी फैसला हो जाए। बिल्कुल। मंजूर मलिक साहब भी ये चाह रहे होंगे कि यार मैं इतनी देर से मैटर सुन रहा हूँ तो मैं भी कुछ हिस्सा डाल के जाऊँ, जो भी बिल्कुल इधर या उधर जो भी है अपना वो दे के जाए ना, फिर ही है ना। बिल्कुल। ये तो नहीं कि पहले 10 से फिर 9 पे चला जाए, हाँ जी, 10 रुकनी है फिर 9 पे चला जाए, फिर वो उनके वो अहमियत ही कोई न रहे बैठने की। हाँ जी, ये उससे पहले हो जाएगा। हाँ। और मेरा ख्याल है काजी साहब को थोड़ी सी अच्छी उम्मीद अच्छा, रखनी चाहिए कि उस तरह का वो मामला जो है ना, पहले जैसा अंधाधुंध वाला, हाँ जी, वो इस तरह अंधाधुंध से थोड़ा सा ना, मेरा ख्याल है अल्लाह करे मेरा वो अंदाज़ा ठीक हो, ठीक है, कि वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। ठीक है। और ये जो आप वो कह रहे हैं आमिर रहमान साहब कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा फैसला वापस लेने में, फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? वो जबरदस्त फर्क पड़ेगा वो। ठीक है ना। वो जो रिपोर्ट है, हाँ जी, वो जो अगर अदालती हुक्म पर बनी है तो वो अपने तौर पे फिर उसको देखेंगे, बिल्कुल, फिर अलग हो जाएगा मामला उससे। ठीक है। अदालती हुक्म के ताबे तो नहीं रह जाएगा सारा कुछ। बिल्कुल। और फिर ये मुस्तकबिल, ये सिर्फ एक बंदे के लिए फैसला थोड़ा होता है, जो मुस्तकबिल के लिए भी होता है हाँ जी, कि क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल को हुक्म दे सकती है, ये भी एक नुक्ता है। बिल्कुल। क्या वो एक नया कानून बना सकते हैं, ऐसा हुक्म दे सकते हैं जो एक नए कानून की तरह हो? ठीक, ये भी चीज़ें तय होनी है ना। सिर्फ काजी साहब का अकेले का इशू तो नहीं ना, उसमें बाकी आने वाले वक्तों का भी। वैसे यार वो काजी साहब के साथ के आगा साहब का भी एक रेफरेंस आया था, वो कहाँ है दराज में? ये देखे ना, बात तो यही है। बात तो ये है कि काजी साहब के वो सारा कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। हाँ जी, बाकी जो थे वो कहाँ गए? कोई और शिकायत भी हैं और दरखास्तें भी हैं, उनको भी निपटाएं, काटा मारें या जो भी करना है करें। बिल्कुल। और जजों के ऊपर भी हाँ है। जी, पर वही मामला ना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना जहाँ पे था वहाँ पे वहाँ फोकस वहाँ पे ही है। सर आज वैसे मैंने हिसाब लगाया कि हमारे तीनों मौजूआत के एंड पे हम पूरी उम्मीद निकल रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। आमतौर पर तक किसी एक मौजू में मायूसी वाला मामला होता है, आज तीनों मामला में नहीं, ये जो सूरत सामने होती है, हाँ जी, वो हम उसी के मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम उसका तज्जिया कर देते हैं। और अल्लाह करे यार मुस्बत हो जाए सारा कुछ, सब चीज़ें मुस्कुल हो जाए, ठीक है ना, कोरोना के अलावा। ठीक है, इजाज़त है सर। वो तक ना कोरोना में यार फौज बुला ली उन्होंने। ये एक बात थोड़ी सी जाती है, इससे मैं मुस्बत नतीजा नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है। हाँ, हालांकि इनको नवाज शरीफ के तजर्बे से सबक सीखना चाहिए था कि वो बिजली के बिल जमा कर यार वो बिजली बिल वाला बात तो याद करवा दी। वो इन्होंने ना बिजली के मीटर रीडर के साथ फौजी लगा दिए। अच्छा, अब वो मीटर रीडर्स जो थे वो सारी दुनिया को बताया सबसे जो रिश्वतखोर तबका है उनमें उनका शुमार होता है। देखने की भी होती है, अब तो खैर सख्ती कर दी, तस्वीर बनाए, ये करे वो करे।
اس وقت جناب وہ مجھے ایک بتایا ان کے میٹر ریڈر نے, ہاں جی, ان کا بھائی جی بس مہینے دی گل آ 15 دن دی اے تسی دیکھنا کہ ساڈے نال ہی. میں کہ وہ کداں؟ انہوں نے کہا جی میرے والا تو میرے ساتھ فٹ ہو گیا ہے فوجی. اچھا, میں کہ وہ کیسے؟ اس نے مجھے قصہ سنایا, ان کا جناب پہلے دن آئے نا فوجی صاحب, گرمیوں کا دن, ٹھیک ہے نا, کہیں سے پانی بھی نہ پیے لے کے ڈیوٹی کرے, اور دوسرے دن پھر یہی صورتحال. تو میں گھر سے وہ کہتا شربت شربت لے گیا سارا کچھ, تو میں نے پلایا پلو کے گھر سے لے کے, اور ٹینشن نہیں لینی کوئی مسئلہ نہیں. کہتا پھر میں ان کو لے گیا ایک جگہ کھانے پہ. اچھا, کہ کھانا کھا لیتے ہیں, بہت تھک گئے ہیں, ڈگنے والے ہوئے. کہتا وہاں کھانا کھانا کھلایا, کوئی کڑھائی شڑائی مٹن یہ وہ. دوسرے دن پھر یہی میں نے کیا, مٹن چٹن سارا کچھ جو بھی تھا. تو تیسرے دن وہ کہتے ہیں جو میرے ساتھ فوجی بھائی تھے, وہ ٹائم ہوا, بار بار گھڑی دیکھے کہ 12-1 بج گئے ہیں, 2 بج گئے ہیں, کھانے کا ٹائم ہے, اور یہ بندہ مجھے کھانے کی سلا نہیں مار رہا. تو اس نے خود ہی مجھے کہا کہ روٹی نہ کھا لیے. کہنا میں نے کہا وہ یار آج تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ان کا 2 دن تک کھاتے رہے. ان کے 2 دن یار وہ سمجھا کرے نا, وہ تو ہم وہ ریڈنگ شیڈنگ کے چکروں میں گپلا کرتا تھا, تو اس میں سے تھے. تو آپ نے تو اتنی سختی کی ہوئی ہے کہ میں 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا, کھانا کہاں سے کھانا ہے انہیں. تو فوجی صاحب نے کہا کہ اگر میں 2-3 دن نہ آؤں تو پھر کام چل جائے گا. اس طرح یہ ہے نا, آوے کعوہ بگڑا ہوتا ہے, تو وہ اس میں وہ کہتے ہیں نمک کی کان میں سارے نمک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے ان کو نا ایک طرح سے گیرا گورا ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے, پھر بھی بہتری تو تھی نا. ہاں جی, ان کا ایک وہ خاکی وردی کا ایک روب داب اور لوگوں کا اعتماد تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب سر 20 سالوں میں کافی چیزیں بدل گئی ہیں, بدل گیا. اللہ بہتر کرے. ٹھیک ہے جی, آپ نے سن لی تمام معاملات پہ چودھری صاحب کی رائے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.